नमस्कार। पुणी थे आज से आलाप समय आज मुझे जहाँ को भेटापी जाऊँगी आपण मैंने देखु देखु जाणीजे केतेबेले सती केतेबेले माया पुणी आउ केतेबेले छाया माया केतेबेले कल कल केतेबेले ढल ढल आउ केतेबेले झरणा भली आहुरी चंचल। नमस्कार मैडम, आपण को भेटार स्वप्न मोर बहु दिनर केते कथा केते अनुभूति आपण पाखे अच्छी जे मुझे शुणी पारि से मुझे भी जानी। तेबे मु आपण को कौन पचारि कि पचार आगु एबे भी आज्ञा कहूँ मो कान पाखे से स्वरटा सब बेले शुणा जाऊँगी। आम पिला दिन शुणी आसुचु आप बुझी जाइए घरमणी मैंने मोर एबे भी आपण कथा मन पड़े झरणा दास आपण तो बहुत बाट आगे आसले किंतु मोर से गोटे कथा कान को आगे आसे घरमणी डाक केमती से घरमणी डाकर अनुभूतिटा मत टे कहतु केमी आप रेडियो सेंटर को गले आपणकर से जो तपोई नाटक से मु एएसटी थाए कटक आकाशवाणी रे कौन करवा खुदुरकुणी कौन करवा एमती समस्ते जेजार भावुंट मु भी भावुची कौन करवा से मोर गोटे आसिस्टेंट थिला झीटा ना गोपा गोपा दास मुझे हेलो गोपा मु तो ख्रीस्टियान घरे जन्मी मोर टे तुम धर्मर छोट छोट जिनस मु जानी मत टे कहलु ये तपोई घटनाटा कौन तुम जान कि से सात भाई बोले ओहो से घटना से आई कौन खाली से कहला हो मु तुमको बहीटा आनी दूँ तुम पढ़ से मत बहीटा आनीदेला पढ़ी तापर मु किए लिखब सेटा नहीं कि बहुत चिंता भावना है ये लिखब से लिख मुझे देखिए गोटे पिलाटे से सब बेले आसे ड्रामा सेक्शन रे बसे भारी सुंदर अक्षर तार आम स्क्रिप्ट दे दो ये उतार देलु से बसिक स्क्रिप्ट सब उतारे कहीं टाइपिंगटा पढ़ा टे जो मानकर बयस हो जाए टिके असुविधा हुए से हाथ लेखा स्क्रिप्ट आमर रेडियो रे चले ता ना हूँ शरद चंद्र मूलिया आमे डाकू बाबुनी मुझे देखिली मैंने बाबुनी तू तो छोटे छोटे नाटक लिखुचु मो नारी महल पर तू लिखिपर कहला तो गोड़ तले पड़ुची अपा मत कहनी मो दे हेनी मुझे अच्छा गोटे कम कर तू गीत गुड़ा लिख मु डायलग गुड़ा लिखी डिस्ट्रीब्यूट करके लिखिया कहला बहुत कष्ट से राजी है तापर तपोई लेखा है तापर तपोई हम किए मुझे मुझे पैनल रे बसबी मुझे रेकर्डिंग करी सेपटे रही एपटे तपोई कि हम केते झील आसिले क्या से रेंज को जापार ना सेठू बाध्य होकर मत कहगला जे डायरेक्टर आसगल कहीं एत कथा आप निजे करूँ मुझे मुझेपटा संभाली एपट से मो उपर बेसी ना ठीक अच्छे आप खाली डायलॉग नहीं नियंतु परे आम से सब कहली मोर 4टा मेसीन दरकार गोटे डायलॉग रोटे इफेक्ट्स रोटे म्यूजिक रोटे आउटपुट रो4टा मेसीन मत आप देवे आप 3टा देवे अच्छा मु कथा दूची तुमको 4टा दिपर मु अभिनय कली 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 समस्त शुणिले घरमणी डाक माने सेतेबेले आम पिलादिने जी जो था 1:30 बाजिले आपणकर मन थी 1:30 ରୁ 2ଟା रविवार जिते चलता है आमर खुदुरकुणी ओषा माने आम दौड़ा दौड़ी होगी आसू आपड़ ए कहले जे आप रेडियो रे चाकरी करथिले माने केमती रेडियो रे कहीं चाकरी करिया गले माने प्रथम अनुभूति केमती माने कौन किछि माने माने आपणकर इच्छा थिला ना नहीं रेडियो रे मु बहुत चाइल्ड आर्टिस्ट थी बेतार नाटक सब शिशु संसार जतीन भाई से पुरुणा सेते बेले आम सब जाऊँ से जाऊ जाऊ समस्तकर नजरटा मो वॉइस उपरे थिला ये झीटा भल कथा कहूँ या स्वरटा भल लगुच से आस्ते आस्ते कौटी गोटे छोट रोल दिगला जे यहाँ झरणा कल देखिए मु चुप बसे मुझे आपण करूँ मु शुणी तापर मु करी तो ये शिखिबार चेष्टाटा मोर बहुत थिला बहुत भल पाऊे ये कामटा मत कहीं बहुत भल लगे बेतार नाटक बेतार अभिनय तार लेखा तार शैली सब अलग एवं सेटा मोर अत्यंत प्रिय। चाकरी केमती कले रेडियो रे सेठी जाई करू करू देखला बेलू बाहरिला विविध भारती नुआ स्टार्ट है सेते बेले
ନୂଆ ଆନାଉନ୍ସର ନିଆହେବ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ସବୁ ପେପରରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେରିକା ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆନାଉନ୍ସର ତ ଆନାଉନ୍ସରର କାମ କେବଳ ମାଇକ୍ ସାମ୍ନାରେ କରିବେ ତା ନୁହଁ ସିଏ ଏଇଟା କରିବ ସେଠି ଡ୍ରାମାରେ ଭଏସ୍ ଦେବ ସେଠି ଅମୁକ ଫିଚର ହେଉଛି ସେଠି ତାକୁ ଯାହା କୁହାଯିବ ଭଏସ୍ର କାମ ସବୁ ସେ କରିବ। ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପୁରା ପିଲାଦିନରୁ? କି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ କରିଦିଏ ନାଚିବାକୁ କହିଲେ ନାଚି ଦେଉଥିଲି ଗାଇବାକୁ କହିଲେ ଗାଇ ଦେଉଥିଲି। କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ମୋର ପଡ଼ିବ ନା ରେଡ଼ିଓରେ ହିଁ କରିଥିଲି ରେଡ଼ିଓରେ? ଆଉ ତା ଆଗରୁ ଆମର ଏକାନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ବାପା ହେରିକା 5 ଭାଇ ଆମେ 10 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ଥିଲୁ। ମୋ ମା ସେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ତ ମା ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚରିତ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ରିହର୍ସଲ୍ କରୁଥିଲୁ। ବଡ଼ମାନେ ଟିକେ ବିଶେଷରେ ମା ସେ ଟିକେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଥିଲେ ତାପରେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ସବୁ ଖଟ ବାହାର କରିକି ଅଗଣାରେ ପକେଇକି ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ନାଟକ ଆଉ ମାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଏଇସବୁ ଆଣି ଟଙ୍ଗେଇକି ଚାଦର ଫାଦର ଦେଇକି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏକଦମ ପିଲାଦିନର ସାଇ ଯାକର ପିଲା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମିଶୁଥିଲେ ନାଟକରେ କିଏ ଇଏ କରୁଥିଲା କିଏ ସେ କରୁଥିଲା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଲ୍ ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ନାଟୁଆ ମନ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଥିଲେ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାଦିନର ଆଗ୍ରହ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ମାନେ ଆଉ ସେଟାକୁ ବେଶୀ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କରିଥିଲା ମା ମା ତ ମା ସବୁ ବିଷୟରେ କହିବ ଯେ କ'ଣ ଦରକାର ମା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାଟକ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ନା ହଁ ଲେଖିଦେବି ମା ବସି ଲେଖିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ? ଆମେ ମୋର 3 ଭାଇ ଆଉ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଭାଇ 2 ଭଉଣୀ ଅଛୁ ଆଉ ମୋର ବାପାଙ୍କ ତଳ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି 2 ଝିଅ 4 ପୁଅ ସେଇମାନେ ବି ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ମାନେ ସେତେବେଳକାର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କେହି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେଇନଥିବ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ହିସାବରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ମା ସେ ସମୟରେ ମା କଲିକତାର ଝିଅ ଥିଲେ ସେ କାଲକାଟା ଗର୍ଲସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଘରେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଇଂଲିଶରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସ୍ପୁନ୍ଟା ଦେଲୁ ସେ ଚାମଚ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେନି ଏମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ବେଶୀ ମା ଥିଲା ଆଉ ବାପା ଭଲ ସିତାର ବଜାଉଥିଲେ ସାନ କାକା ଭଲ ସିତାର ବଜାଉଥିଲେ ଘରେ ଡୁଗି ତବଲା ଥିଲା ଗୋଟେ ହାରମୋନିୟମ ଥିଲା ସେମିତି ଥିଲା ତେଣୁ ସେଭଳି ଆଉ ଅସୁବିଧା କୌଣସି ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ନା ଯାହା କରିବ କର ଏଇଠି କର ସବୁ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛୁ ଏଇଠି କର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ବାହାରେ ତ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ନାଟକ ଫାଟକରେ ଏତେ ମିଶୁନଥିଲେ କେବଳ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଯେଉଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବା ଜନତା ଏଇ ଝିଅମାନେ। ଆପଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ କରିଛନ୍ତି? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୁହଁ ଆମ ରେଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲେ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠି ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଆମକୁ ସେଠିକି ଛଡ଼ା ହେଉନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ତ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ପାଠ ମଷ୍ଟ ମା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କୋଉଠି ପଢ଼ିଲେ? କଟକରେ? କଟକରେ ବକଲି ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ମିଶନ ଗର୍ଲସ ଥିଲା ଭାଇ ପଢ଼ୁଥିଲା ମିଶନ ବଏଜ୍ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ମିଶନ ଗର୍ଲସ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଗଲେ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିଓରେ ଜାରି ରହିଲା ତାପରେ କେମିତି ଆସିଲା ପୁଣି ଥରେ ଅମଡ଼ା ବାଟ ମାୟା ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ସିନେମା ଅମଡ଼ା ବାଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୀତ ସିନେମା ହେଉଛି ମଲାଜନ। ମଲାଜନ ବହୁତ କ୍ଲାସିକ ଜିନିଷ ମାନେ ସେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ'ଣ ଧାରଣା ନଥିଲା ଦିନେ ନିତାଇ ପାଲିତ ଆସିଲେ ସେ କଶ୍ୟପ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କଲେ ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ମା କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ କିଏ ବାହା ହେବ ସିନେମା ଫିନେମା କଲେ ତାକୁ କେହି ବାହା ହେବେନି ନାଇଁ ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଝିଅ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛିକୁ ଆଲାଉ କରିବିନି। ମନ ଦୁଃଖ ଚୁପଚାପ ବସିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଅଭିନୟ କ'ଣ ସିନେମା କ'ଣ
ଏସବୁ ଧାରଣା ନାହିଁ ନା, ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ଏସବୁ। ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନେମା ଦେଖିନଥିଲେ ବି? ମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ କେବେ କେମିତି ଦେଖିଛୁ, ଅଭିନୟ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିନୁ କେମିତି ସୁଟିଂ ହୁଏ, କ'ଣ କ୍ୟାମେରା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ତ କିଛି ଦେଖିନୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଇଏ ସିଏ ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ମା ରାଜି ହେଲେ। ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଭାଇ ପାଇଁ। ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଟିକେ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍, କହିଲେ ହଉ କରୁ ଗୋଟାଏ କରୁ, ନହେଲେ ନା ଭଲ ନ କଲେ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ବାହାଘର କଥା, ମୁଁ ତା ବାହାଘର, ମୋର ପାଇଲଟ୍ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ବାହା କରିଥିଲି। ସେ ଭାରି ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍, ତାର ମନଟା ଯାହା ତା ମୁହଁରେ ସେଇଆ। ତାପରେ ମୋତେ ଆସି ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେ ହଇରେ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଏ କାମ ପାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି, ଏ କାମ ପାରିବି କେମିତି? ସେଠୁ କହିଲା ହଉ ଗୋଟାଏ କର, ଦେଖିବା ଯାହା ହବ, ନହେଲେ ନାଇଁ କରିବୁନି। ଆଉ ଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଇଏ ଭିତରେ ଭାଇ ହଁ କହିବା କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ, ସେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ କହ ଝୁମୁକୁ, ସେଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ପିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ପାରିବ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। କେମିତି ହେଲା ସୁଟିଂ? ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ବାବାରେ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମେକଅପ୍ ହେବି, ଏମିତି ଆଖିରେ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇବି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବି, ଗୋରା ଦିଶିବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମୋର ବହୁତ ଚୁଟି ଥିଲା, ଏତିକି ଚୁଟି ଥିଲା। ସେଠୁ ଗାଧେଇକି ଯାଇଥାଏ, ନିତ୍ୟଦା କହିଲେ ଯେ ସେ ଚୁଟିଟା ଖୋଲା ଥାଉ, ଖୋଲ, ତାକୁ ଭଲରେ ଖୋଲିଲୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଖୋଲିଦେଲି, ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଟୋପା ଲଗେଇ ଦିଅ। ସେ ଗୋଟେ ଟୋପା ଲଗେଇଦେଲି, ସେତିକି ମୋ ମେକଅପ୍। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମେକଅପ୍? ମନ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲି ମେକଅପ୍ ହେବି, ଅମୁକ ହେବି, କିଛି ନାହିଁ ମେକଅପ୍। ମୋତେ କହିଲେ ନା ଏଇ ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାର ଫଟୋ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମଲାଜନର ସେଇ ପୋର୍ସନଟା, ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ କହଲୋ ସାଧ ବାଣୀ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗେଟଅପ୍ ମୋର, ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ମେକଅପ୍ ପୁରା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଗହଣା ଏଠି ଏମିତି ଟାଇଆ ଟାଇପ୍ର, ସେ ଯାହା କିଛି ଗହଣା ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ କିଏ? ମାନେ କେମିତି? କିଛି ନାହିଁ, ନିତେ ପାଲି ସେ କିଛି ଶିଖାନ୍ତିନି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ କହିବେ ମୁଡ୍କୁ ଆସ, ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛ ସେଇଟା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର। ଆଉ ତାପରେ କହିବେ ଯେ ଡାଇଲଗ୍ଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ ତମେ? କେମିତି ପିଲା ହେଇଛ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ ତ, ବୁଝ ଭଲରେ, ଆଗେ ବୁଝ, ତାପରେ ମୁହଁରେ ଆସିବ, ସେ ମନକୁ ବାହାରିବ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ବୁଝ କ'ଣଟା କହୁଛ, ସେଇଟା ବୁଝ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନିତେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଯେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ଡାଇଲଗ୍ ବୋଲି କହିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଝିକି କହିବ, ତାର ଇଏ ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମାଟା, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଥିବ କି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜମା ଭୁଲି ପାରିନଥିବେ? ମଲାଜନକୁ ନେଇକିରି, ସତୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ, ସୁଟିଂ ଚାଲିଲା ବେଳେ? ବହୁତ କଥା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ପ୍ରଥମ କାମ, ପ୍ରଥମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରହେ, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି। ଆଉ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ମଣିଷଟେ ତମେ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ, କ'ଣ ଇଏ କ୍ୟାମେରାଟା କ'ଣ, କେମିତି ଦେଖିବାକୁ? ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା, ମିଚେଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଡ଼େ ବଡ଼, ତାକୁ ଧରିକିରି ଜଣେ କଲିକତାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବଙ୍ଗାଳୀ, ତାଙ୍କର ପୁରା ୟୁନିଟ୍ଟା ବଙ୍ଗାଳ। ନିତେଇ ପାଲି ସେ ନିଜେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ତ ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗଳାରେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ? ମୋତେ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୀ? ଆଇ ସେଡ୍ ନୋ। ଓ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବି, ମୋର ଚୁପଚାପ ଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଥରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ସ୍କିନ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ হবে ତ? ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ଚଳିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିଲୁ, ମୁଁ କଳା ବୋଲି ମୋତେ ଏମିତି କହିବ? ହଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଲି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବା ଏସବୁ ମୋ ଦେଇ ହେବନି, ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇବା। ନିତେ ପାଲି କହିଲେ ଅଭି ପଳେଇବୁ ମାନେ? ଅଧା କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ କେମିତି ହେବ? ପୁରା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟିଏ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଆଉ ନ କର। ଏମିତି ଦୁର୍ଯୋଗ ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁକା ପଇସା ହୁଏନି, କେତେବେଳେ ପଇସା ଏକାଠି ହୁଏ ତ ଟିକେ ସୁଟିଂ ହୁଏ, ତାପରେ ପଇସା ଏକାଠି ହେଲା ତ ଟିକେ ଡବିଂ ହେଲା, ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡେରିରେ ରିଲିଜ୍ କଲା। ଆପଣ ଲେଖକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମଲାଜନର, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର? ଥରୁଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସିଏ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନଥିଲେ? ନା,
से सेଠିକି से ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ ଓ ମୋ ସତୀ ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମାଣିକ କାକି ଖୁଡ଼ି ଥିଲେ। ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଡ଼ି ଡାକୁଥିଲୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ରାଇଟର। ଆଚ୍ଛା ରାଇଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶେଷକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି ସତ୍ୟକୁ କାହିଁ ମାରିଦେଲେ। କହିଲେ ଏକଥା ମୋତେ କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଚାରିଲ। ମୁଁ ପରା ସତୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ସତ୍ୟକୁ କାହିଁ ମାରିଦେଲେ। ହଁ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡଟା ଏଇ ସତୀକୁ କାହିଁକି ମାରିଦେଲେ ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ମାରିଦେଲେ। ସେତେବେଳର ସୋସାଇଟି, ସେତେବେଳର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା, ସତୀକୁ ମାରିଦେବାଟା ବେଟର। ଆଉ ସତୀ ନିଜେ ମଲା, ହଁ କେହି ତାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ସେ ମରିଗଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ସିନେମା ତ ମାନେ କଲେ, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କଲେ, କହିଲେ ଆଉ କରିବିନି। ବ୍ୟସ୍ତ, ଭୀଷଣ ବ୍ୟସ୍ତ। ଉପରେ କହୁଥିବି ମୁଁ ପାରିବିନି, ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି, ଧଡ଼ିଆ ଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ପୁଣି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନାଇଁ ମ କରିବା ଚାଲ, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ କାମ ଅଟକିବ, କାମ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଝିଅ ମିଳୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଝିଅ ହଁ କହିଛି ମାନେ ତାକୁ ଧର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ଏତେ ଫିଲ୍ମ ହେଉନଥିଲା, 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟାଏ ଫିଲ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ମୋ ପରି ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବାଟା ବେଟର ଭାବିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ତ ପେଟ ପୋଷି ହେବନି। 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, କ'ଣ ପଇସାର। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଥରେ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲା ଅପା ମୋଠି ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ତ ଦରକାର, କିଛି ତ ଦେବ। କହିଲା ଅପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ। ସେ ମୋତେ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା ନେଲି। ଆପଣ ମଲାଜନରେ କିଛି ପଇସା, ମଲାଜନରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭେରି ନମିନାଲ। ଆଉ ଆମେ କେବେ ମାଗିନୁ। ବାପା କହିଲେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସେ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା ତ ତା ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହଁ, କରୁଛି। ଆଉ ଅମଡ଼ା ବାଟରେ? ଅମଡ଼ା ବାଟ ବେଟର ଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭେରି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ। ବାବୁଲାଲ ଦୋଷୀ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ଏମିତି ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆମେ ସୁଟିଂରୁ ଫେରିବୁ, ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ର ସୁଟିଂ ଖତମ, ଏମିତି ବାବୁଲାଲ ଦୋଷୀ ବସିଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମାନେ ତୁ ଏତିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଛୁ, ତୋର ଏତିକି ଡ୍ୟୁ ଅଛି, ନେଇଯା। ଏମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କଲିକତାରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନିଆ ହେଇଥିବ, ସେଇଠି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ସେଠୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍ ନେଲେ ଅମଡ଼ା ବାଟ ବେଳକୁ ମେକଅପ୍ ନେଲେ? ହଁ, ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ପୁରା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସନାଲ ଆକ୍ଟିଂ, ମେକଅପ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ମୋ ପାଇଁ। ବାବୁଲାଲ ଦୋଷୀ କୌଣସିଥିରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ, ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଉନି, ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି? ନାଇଁ, ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ବି ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ତୁ ସେଟା ଖା। ସେ ବାଦାମ ଫାଦାମ ବହୁତ ରିଚ୍, ଘିଅ ଫିଅ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତ ଟିକେ ଖାଇବି। ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପତଳା ଥିଲେ? ମୁଁ ବହୁତ ପତଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲି। ଯେମିତି ପତଳା ହବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେ କଥା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି। ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖି ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ଫିଗର ଏମିତି ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋଟାମୋଟି, କେହି ପୁଚକା ପୁଚକି ନଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଫିଗର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବହୁତ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମ ବେଳେ ତ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ହେଲେ ଭଲ। ଗୀତା ଦତ୍ତ, ସିଏ ତ ବେଶ ମୋଟି, ଆଉ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ହେଲେ ଭଲ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାବା, ଏତେ ମୋଟା ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ବି ଆଖିରେ ଲଗାଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ମନକୁ ମନ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ବି କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଲଗାଏନି। ହଁ, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଇଁ ତ ମୁଁ କେବେ ୟୁଜ୍ କରେନି। ୱାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ମାୟା, ମୁଁ ମାୟା, ମୋ ପ୍ରତି ଏଇଆ ଘଟୁଛି, ମୋତେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇଟା ଯଦି ସେ ନିଜେ ବୁଝିଗଲା, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସତରେ ଆଜି କହୁଛି, ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ବେଶୀ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ମାୟା ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କଲେଜରେ ବହୁତ ଥର ଲେଖିଛି, କାହିଁକିନା ସେଟା ଆମ କୋର୍ସରେ ଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଜଣାପଡ଼େ।
ନିଶ୍ଚିତ ଅଭିନୟ ଭାବରେ। କଲାବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଢ଼ି ଜାଣିନଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ କିଛିଟା ସେମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଅନେଇକି ବସିଥିବେ, ଝୁନୁ ଟିକେ ଆଲୋ, ଝୁନୁ ଟିକେ ଆଲୋ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଡାଇଲଗ୍ ତୁ ପଢ଼େ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। କି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଭୟଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହଁ ଶକ୍ତି, ବହୁତ ମନେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରଖୁଥିଲେ ମନେ ଶୁଣା ରଖିପାରନ୍ତି। ଶୁଣିରେ। ଆଉ ମୋ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବସିକି ଡାଇଲଗ୍ ଘୋଷେଇବି। ମୁଁ କହ ମୋ ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ କହି ତୁ ତୁ କହିଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଆସୁନି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଡବିଂ କରୁଥିଲେ ନା ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ନାଇଁ କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଡବିଂ ନଥିଲା, ଡବିଂ ନଥିଲା, ଯାହା କହିବେ ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ଭଲ। ସେତେ ଭଲ ସେଇ ହଉଥିଲା। ଅଭିନୟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାହାରେ ସେଟା ଅଲଗା, ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଡେଫିନେଟଲି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଇଏ। ଆପଣ ମାୟା ଚରିତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଅଫରଟା ଆସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବ। କେମିତି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଫରଟା କେମିତି ଆସିଲା? ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କହିଲା ତୁ କରିବୁ ମାୟା ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ ତ ଏମିତିରେ ଆମର ଘରେ ଚଣ୍ଡୀ, ଆଉ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତୁ କରିଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି କରିଦେବି ମାନେ? ସେଠୁ କହିଲା କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକ, କେଉଁମାନେ, ମୋତେ ତୁ ଆଗେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେ, ତାପରେ ଯାହା କହିବୁ। ତାପରେ ବାବୁଲାଲ ଦୋଷୀକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବାବୁଲାଲ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କେହି ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଆଉ ସେ ଜଣେ ବାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଏତେ ମାନେ ସେ ଅମଡ଼ା ବାଟ ବହିକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ପାରୁନଥିଲୁ। ନାଇଁରେ ଝୁନୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା ଏଇଆ ଥିଲା, ତୁ ବହିଟା ମନେ ପକା। ସେ ଭାରି ଭାରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍। ଆପଣ ଏ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଅମଡ଼ା ବାଟର? ଥରେ ବହୁତ ଗାୟତ୍ରୀ। ବର୍ଷ, ସେ ତ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରନ୍ତିନି, ଭାରି ସାଇ ନେଚର୍, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେନି, ଚୁପଚାପ ରହିବେ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସେତିକି ମୋର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଥରେ ଦେଖା ଆପଣ ହେଇଛି। ଏତେ ବସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ମାୟା ଅପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ବେଶୀ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହଁ ଆମ ଘରଟା ତ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମାୟାପା ମାୟାପା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କହିବି ପଳେଇବା କଥା। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଆପଣ ସେଥିରେ 2ଟା ଚରିତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି? ବହୁତ କଷ୍ଟ, କେମିତି? ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଥରେ ମାୟା ଚଗଲା ଝିଅ, ଥରେ ହଁ ଏକଦମ ଛାୟା ମାୟା, 2ଟା ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ସୋବର, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର କ'ଣ, ମୁଁ ଥରେ ମାୟା ହେଇ କଥା କହିବି, ଥରେ ଛାୟା ହେଇ କଥା କହିବି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ରକମ ଡ୍ରେସ୍, ଆଜିକାଲିକା ବେଳେ ତ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ନାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ନାଇଁ, ହେଇନଥିବ। ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ଦି ଭାଗ କରି ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଛାୟା ଗୋଟେ ଭାଗରେ ମାୟା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହୁଏ, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାପରେ ମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗ ଲାଗ ନା ଆଗେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ପୁରା ସାରିଦେଲେ ନାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ ପୁରା ନାହିଁ, ସେ ସିନ୍ ୱାଇଜ୍ ଏତିକି ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆସିଡ଼ିଟି ହେଇ ଖାଇଲିନି, ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ ଏତିକିଟିଏ ଖାଉଥିଲି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, କାମଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ସେ ମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାଇଁ। ସେତେବେଳକା ସମୟରେ କେମିତି, ମାନେ ଯୋଉ 2ଟା ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମତେ 2ଟା ଚରିତ୍ର ଦିଆହଉଛି ବୋଲି, ଭାବିଲେ କ'ଣ ମାନେ ଏକାଥରେ ଭାବିଲି 2ଟା ଦେଖିବା ଚରିତ୍ର କରିବି? ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଯଦି ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କଶ୍ୟପ ଝରଣା କରିବନି ତ କିଏ କରିବ? ତୁ କହିଲୁ ମା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବେ? ତୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଝିଅ, ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଏଇ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ତ ବହୁତ କରାହେଇଛି, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ କରିଲେ। ପୁରା କଷ୍ଟ ହେବ, କଷ୍ଟ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଡବଲ ରୋଲ୍ କରିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ତୋ ଭାଗ୍ୟ, ତୋତେ ମିଳିଛି ମୋତେ ମିଳିନି, ଏମିତି ବୋଲି ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ, ମୁଁ ବି ବୁଝିଗଲି। ଅଦିନ ମେଘ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅଦିନ ମେଘରେ ଅଭିନୟ କଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି, ମୋ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ଛୋଟିଆ ପୁଅଟେ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାଘର ଛାଡ଼ିକି। ହେଇଗଲା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ସିନେମାରେ ରୋଲ୍ କଲେ ତତେ ବର ମିଳିବନି, ସେ କଥା ପୁଣି କେମିତି ହେଲା? ବର ମିଳିଲା, ମା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମାର କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଝିଅ ଖୁସି ତ ସେ ଖୁସି, ଭାରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ମଣିଷ। ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ବର ମିଳିବାରେ, ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି, ନା ସୁବିଧା ହେଲା? ନାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପାଇଲଟ୍ ବାଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଥିଲା ଅଲଗା ଆଉ। ତେଣୁ ବାହାଘରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା? କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି, ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି। କହିଲେ କଲିକତା ଆମର କିଏ ଯିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ଯାଇକି?
ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। କଲିକତାରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ କଟକରେ ବାହାଘର ହେଲା। ହଁ। ତାପରେ ମୁଁ କଲିକତା ଗଲି, ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲି ଶାଶୁ ସେ ଘରେ। କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ଥିଲେ? ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ମାନେ କଲିକତିଆ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିକି ବି ବଙ୍ଗାଳୀ ଘରେ ବାହାଘର ହେଲା? ହଁ ହଁ, ତମେ ଯଦି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଡଭାନ୍ସ, ଆମେ Advance ଟିକେ ସବୁ। ପଛୁଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ କହିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବ? ଆରେ ଭାଇ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ରହନ୍ତୁ। ମୋ ଆଚ୍ଛା। ଶାଶୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେ କହିଲେ ମା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ଦେବତା ନନ୍ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ହଁ ମା ଲୋ ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏତିକି ବ୍ରଡ୍ ଆମେ ନୁହଁ। ହଁ, ସେତେବେଳକା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଖାଲି ଦେହରେ ଗୋଟେ ଧଳା, ବହୁତ ଗୋରା ମୋ ଶାଶୁ, ସେମାନେ ହଁ। ସମସ୍ତେ ଧଳା। ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଧଳା ମଣିଷଟି, ହଁ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିପାରିନି ଯେ ଶାଶୁମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ କୌଣସି ପୂଜା ପୂଜି ହେନା ତେନା ସବୁ କୌଣସିଥିରେ ବିଷୟରେ ବସିବୁ ତୁ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଆସେନି, ମୁଁ କହିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆପଣ କହିଦେବେ, ମୁଁ କରିଦେବି। ସେ ମୋତେ କହିଦେବେ, ମୁଁ କରିଦେବି। ମାନେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ତାଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ କି ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣ କେବେ ବି? ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆଇଲି କଟକ। କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନେନି, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କାଳେ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ କାନ ପାଖରେ କହିଲି ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବେ? কি বলছো কি বলছো, এমনি এমনি এক্সাইটেড। কাউকে কিচ্ছু বলবেন না, চলুন চুপচাপ আমার সাথে চলুন। ହଁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ କରେଇଦେଲି ସବୁ। ଆପଣ ବାହାଘର ବେଳେ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ଚାକିରି କେବେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଛୁଟି ନେଲି, ଛୁଟି ନେଇକି କିଛି ଦିନ ରହିଲି, ଅନ୍ ଲିଭ୍ ନେଲି। ସାର୍ କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ସିଏ ତ କଲିକତାରେ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କଟକ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ବେଶୀରଭାଗ କଟକ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଦେହ ଖରାପ ଲାଗିଲେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କଟକ, ସେଠି ରହିବେନି ସେ। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଗଲା? ପୁଅ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅଦିନ ମେଘକୁ? ଅଦିନ ମେଘ ବେଳକୁ ମୋର ପୁଅ ହେଇସାରିଛି। ଅଦିନ ମେଘ ବେଳକୁ ପୁଅ ହେଇସାରିଲା? ଛୋଟିଆଟି। କେମିତି ଆସିଲା ପୁଣି ଅଦିନ ମେଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ହଉଥାଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥାଏ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମନା ମୁଁ କରୁଥିଲେ? ମନା କରୁଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପରିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଚାକିରି। ଚାକିରି ମୋତେ ଦରକାର। ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍। ମୋର ଭଏସ୍ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଭଏସ୍ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ମୋତେ ସେଇ କାମ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଏସ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏତେବେଳକୁ ସିନେମାର ଧାରାରେ ବି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସିନେମା ସେତେବେଳେ ଯାହା ହଉଥିଲା ସେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ହଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଟ୍ୟୁନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ହେବ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଅଦିନ ମେଘ ପରେ ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍? ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ କଲିନି। ଘର ପାଇଁ ମାନେ ପରିବାର ତାପରେ ପାଇଁ? କଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଟା ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର। ହଁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସବୁ। ସେ ମେଡ୍ରାସରେ ସୁଟିଂ ହେଲା। ଆପଣ ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ହିସାବ ନିକାଶ, ସୁନା ଭାଉଜ, ହୀରା ନୀଳା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଫିଲ୍ମ ହଉଥିଲା, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ୟାର କ'ଣ ଚେହେରା ଦେଖାଯିବ କେମିତି କ୍ୟାମେରାରେ, ଆମେ ଆଜି ଏ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ମୁଁ ମୋ କାଦମ୍ବିନୀର ଷ୍ଟୋରି କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ସିନେମା ସେ ସମୟର ଆଉ ଏ ସମୟର, ବହୁତ ଫରକ। ସେ ସମୟର ସିନେମା ମାନେ ସେଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସିନେମାର ଯିଏ ଲାଇଟ୍ ବୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଇରେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କାମ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆମେ କରିବା, ଆକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରି କରିହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଖାଇବାର ପହଞ୍ଚିନି କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆମେ ସେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ହଉ ପଛେ କାମ ଠିକ୍ସେ କରିବୁ। ଅଭିନୟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଅଭିନୟଟା ମେଜର୍ଡ ଆକ୍ଟିଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏତିକି ଦରକାର। ଏଠି ଜୋରରେ ହସିଲେ ଖରାପ, ଆସ୍ତେ ହସିଲେ ଚଳିବନି। ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ହସଟା ଯିବା କଥା ସେତିକି ଯଦି ଜଣେ ବୁଝିଗଲା,
ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଭିନୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଜୀବନ ଆଉ ଅଭିନୟ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କେମିତି ଦେଖିବା ଜୀବନ ଆଉ ଅଭିନୟକୁ କେମିତି ତୁଳନା କରିବା ଅଭିନୟର ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଜୀବନର ଅଭିନୟ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍। ଅଭିନୟର ଜୀବନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅଭିନୟ ତ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ, ତା ଜୀବନରେ ଅଭିନୟର ମାନେ ସେ କ'ଣ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିକିରି ଯାହା ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣୁନା ଏ ଜୀବନଟା ଏକ ଅଭିନୟ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଖେଳା ଏଠି ଅଭିନୟ ଚଲେଇଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋର ଦ୍ୱିମତ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଲୀଳା ଖେଳା କରିକି ଚାଲିଯିବାକୁ, ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ପଠାହେଇଛି, ଯାହା କରିବାକୁ ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେଟା ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବାନି। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଦେଖିନି କେବେ କେମିତି ସେ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଗା କିଛି ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ। ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଗୋଟେ କଳା, ଆମେ ଯଦି ଝରଣା ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା କେମିତି? ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି। ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି ଆପଣମାନେ କହନ୍ତୁ ମୋ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କଲି ରେଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବି। ସୁତରାଂ ଯାହା ପାଇଛି ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି। ଏତିକି ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟିକେ ଗୋରା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି। କିଏ ଜାଣି କ'ଣ ଦୋଷ। କିଛି ଅଫସୋସ ଅଛି ଜୀବନରେ? ମଣିଷ ମନ ତ ବୁଝେନି, ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷରେ ଶିଳ୍ପୀର ମନ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଏମିତି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଜାଗାଟା ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ସଜେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ମନକୁ ଆସେ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଉପରେ, ବହୁତ ଧୁରନ୍ଧର, ସବୁ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରେ କହିଲି ମୁଁ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ଅଛି, ଜୋରରେ ଆଇବ୍ରୋ ବେଶୀ ଇଏ କରନା, କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଏସବୁ ଜାଣିନୁ। ଏଇସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ରୁହ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଠ ନା। ନା ହଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁ କରୁ କରିଛୁ, ଆଉ କେହି କେହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିନି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ନା? ହଁ। କେଉଁଠି ଅଛି? ପୁନା ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି, ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ପଳେଇଲି, ଯାଇକି ସେଠି ରହିଲି, ଆପଣ ପୁରା ପଢ଼ିଲି। କୋଉ କୋର୍ସ କଲେ? ମୁଁ କଲି ଟେଲିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ କୋର୍ସ। ହଁ ଟିଭିକୁ ବଦଳି ହେଇଛି ମୋର, ସେଇଟା ବି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଜାଣିକି ଯିବା ଭଲ, ତ ଟିଭି ବାଲା ତ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ରେଡ଼ିଓ ବାଲା ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥାଉ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ତାହେଲେ ଯିବି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁ କି ଆପଣ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ଘରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଡେଫିନେଟଲି କରି ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପିଲା? ମୋର 2 ପୁଅ 1 ଝିଅ, ଝିଅଟା ସଭା ସାନ, ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ ପୁଅ। ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ମୋ ବାପା। ବାପା ମୋତେ ସେଠି ଯିବେନି, ସେ ତାଙ୍କ ନାତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। 2ଟା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବାପା ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ, ଆଗରେ ଗୋଟାକୁ ପଛରେ ଗୋଟାକୁ ବସି ବୁଲିଯିବେ। କହିଲେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପଶିଯିବ, କହୁ କହୁ ଥରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ଗୋଇଠିଟା ପଶିଗଲା ସାଇକେଲ ଚକ ଭିତରେ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି, ମୁଁ ବାପା ତୁମକୁ ମନା କରୁଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ? ଟିକେ ବୁଲିବ କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ରିକ୍ସାରେ ଯାଅ, ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ରିକ୍ସା ଭଲ, ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇ ତୁମେ ଯାଅ, ନଈ କୂଳ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅଫସୋସ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇନି। ମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମାମା ମୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି,
ମାମା ବାଡ଼େଇ ପକେଇବେ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ନ ସବୁ ଭିତରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ଯେତିକି ପାଠ ଦେଇକି ଗଲି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି ଏତିକି ପାଠ ଦେଇକି ଗଲି ଆସିକି ନେବି କରିଥିବୁ ନହେଲେ ବୁଝିବୁ। ସିନେମା ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନେ ବାହାରେ ମୋତେ ରହୁଥିବେ। ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପରେ ଏମିତି ପିଲା ନଥିବେ ମାମା ରାଗେ ତ ଏତକ ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କରିଦେଇଥିବା ତ ମାମା ସୁଟିଂରୁ ଆସିବା ରାଗିବନି। ସେମାନେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଛୁଆ। ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼। ମୋତେ ପରିବାର ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଯଦି ମାସ ଘରୁ ଯିବୁନୁ ତୁ ଏହା କରୁଥା ମୁଁ କରୁଥିବି। ଆଜି ଏଇଟା ରାନ୍ଧ କାଲି ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖୁସି ମାନେ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଠୁ ଅଧିକା କ'ଣ ହେବ? ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ବାହାସାହା ହେଲି, କାମଧନ୍ଦା କଲି, ଯେଉଁଠି ଯାହା କଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ସେତିକି ମୋର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଠୁ ବେଶୀ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଭାବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପରଜନ୍ମ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ଏସବୁ ପରଜନ୍ମ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ତମେ ଏମିତି ହେବ ପରଜନ୍ମରେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଗଛ ଜନ୍ମ ନା ହେବ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ଟିକେ ଗୋରା କରିଥାନ୍ତେ କି ଏମିତି ଅଛି କି ମନରେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋରା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲିଣି ଯେ ଗୋରା କଳାରେ କି ଯାଇନି ଆସେନି। ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେମିତି? ଜାଣେନି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ। ମୋତେ ମୁଁ ଏମିତି ବସିବି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବି ମୁଁ ସେଟା ଇଏ କରେନି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଆମେ ତ ଆଗ କାଳର ଲୋକ, ଆମେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭଲ ପାଇଲେ ଭଲ କଥା, ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଜୀବନ ତ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି, ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଭରପୁର। ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଲେଖିଛି, କିଛିଟା ଲେଖିଛି, ଆଉ ବହୁତ ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଲେଖିଛି। ଚାଲିଛି ଲେଖା, ସେ କ'ଣ ସରେ? ଆତ୍ମଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆପଣ କିଛିଟା ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ପିଲାଦିନ କଥାରୁ ସିରିଏଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଆମ ପରିବାର ଘର ସେଇ ଚଣ୍ଡିଛକ ପାଖର ସେଇ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଗଲାଣି ଯାହା, ସେଇଟା ପଢ଼ିଲେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ କିଛି କଟକ ସହର କଥା ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ନିଜ କଥା ବି ଅଛି, ପରିବାର କଥା ବି ଅଛି, ସାମାଜିକ ଜୀବନ କଥା ବି। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଚଳଣି ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଯଦି ପୁରୁଣା ଲୋକ ପଢ଼ିବେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଲେଖିଛି ତଥାପି ଯଦି କେହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତା ଉପରେ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆଗେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଅଗଣା ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଥିଲା। ସେଇଟା କାହିଁକି ଥିଲା? ସେଠି ଗୋଟେ ଚୁଲି ଥିଲା, ସେ ଚୁଲିରେ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ, କାଠ ଚୁଲିରୁ ଆସିଲା କୋଇଲା ଚୁଲି, କୋଇଲା ଚୁଲି ପରେ ଆସିଲା କରତଗୁଣ୍ଡି। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ କରତଗୁଣ୍ଡିର ଚୁଲି, ସେଥିରେ ବହୁତ ହାତ ଫାତ କଳା ହୁଏ ବହୁତ। ସେ ଚୁଲି, ଏ ଚୁଲି ଉପରେ ଭାବି ବସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ମଣିଷ କାଠ ଚୁଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କେଉଁଠି ଗଲାଣି ସେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷଟି ସେ କରିଯାଉଛି ତା କାମ। ସେଠି ସେ ଖାଲି ଦେହରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଚୁଲି ଜାଳୁଥିଲା, ଆଜି ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଲା, ତାପରେ ସେ ଏମିତି ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ସେ ଚା ବନାଉଛି। ଭାବିଲେ ଛୋଟ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସିନେମା ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତି? ମୋ ସାନ ପୁଅ ମୋତେ ଗୋଟେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ମୋର ସବୁ ଅମଡ଼ା ବାଟ ଅମୁକ ସମୁକ ସବୁ କରିକି ଆଣି ଦେଇଯାଇଛି। କହିଲା ମା ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବୁ ଏମିତି କରିବୁ ଦେଖିବୁ। କେମିତି ଲାଗେ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ? କେତେ ଇମାଚ୍ୟୁଅର ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ ଭାବେ, କ'ଣ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କହିବ, ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଲ୍, ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ଆସେ, ମୋତେ ବହୁତ ଅଫସୋସ ହୁଏ। ନାୟକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ବୁଝୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲି।
ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ବି କିଏ ନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖି କେହି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି ଏବେକା କଥା କହୁନି ଯେତେବେଳେ କରିସାରନ୍ତି ସିନେମାଟା ଆସେ ଏଇଟା ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ କି ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ସେତେବେଳେ କେହି କହୁନଥିଲେ? ନା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ନଥିଲା ଯେ ଝିଅଟିଏ ମିଳିଛି ଭାଇ ଆମେ ସିନେମାଟିଏ ସେତିକି କରିପାରୁଛୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଇ ଅନେକ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ନହେଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜନତା ଏଇସବୁରୁ ଝିଅମାନେ ଆସି ଆଜ୍ଞା, କରୁଥିଲେ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ ପରା ମଣିଅପା କଥା ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ହଁ। ମଣିମାଳ ପଢ଼ି ଜାଣିନି, ଓ ମୋତେ ଖାଲି ବିକଳ ହେଉଥିବ ଝୁନୁ କାର୍ଡ଼ ଗଲା ଝୁନୁ କାର୍ଡ଼, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ବସିବିନି, ମୋ ପରି ରହିଲା ବେଳକୁ ଝୁନୁ ତୁ ଆ ମୋତେ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦେ, ସେଠୁ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରେଇ ଦେଇଥିବି ଡାଇଲଗ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କାମ। ମୁଁ ତୋତେ ପାନ ମୁଁ ପାନ ଖାଇଲି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତୋତେ ପାନ ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ ମୋତେ, ସେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ପାନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବି ବଢ଼ିଆ ପାନ ଲବଙ୍ଗ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇକି ମୋତେ ପାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ ଘୋଷଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବେଳର ଆଉ ସେମିତି କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅଭିନୟରେ ଗୋଟେ ମେନା ଅପା ସହଯୋଗିତା କଥା। ମେନା ଅପା ଆଚ୍ଛା ମେନା ଅପା ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଅମଡ଼ା ବାଟରେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ହଁ ବଢ଼ିଆ। ଖୁନ୍ଦା ମାରିଥିଲେ ସତରେ ଆଜ୍ଞା। ମାରିଦେଲେ ଯେ ମୋର ରକା ପଶିଗଲା। ଓହୋ ହଁ ସେ ସତରେ ସେମାନେ ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ହଁ ଟିକେ ଲାଉଡ୍ ଆକ୍ଟିଂ ପିଟାପିଟିଟା ଟିକେ ଜୋରେ, ହଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ମୋତେ କେମିତି ମୋତେ ଆଉଁସି ପକେଇବେ, ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ସେମାନେ। ମାନେ ଅଭିନୟରେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗିତା ମାନେ ସେଇଟା ଥିଲା ସେ ବାତାବରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କାହାର ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି କି କାହାର କ'ଣ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧାଟା ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଡାକି ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ଆଙ୍କ ସହିତ ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ପୁରା ପୁରା ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ ସେତେବେଳକା ସମୟରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି, କିଛି ଯଦି ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି? ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଥିଲୁ ମାନେ ପୁରା ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ସ୍ପଟ୍ କୁହାଯାଏନି, ସେମିତି ଥିଲୁ ଆମେ। ଆକୁ ଚିଡ଼ାନି, ଇଏ ପଳେଇଲେ ଆମ ସିନେମା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଏକଦମ ଯତ୍ନ କରି ରଖା ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ତାକୁ କିଛି ଖରାପ ନ ଲାଗୁ, ସେ ପଳେଇବ ଯଦି ଆମର ସିନେମା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ହିରୋଇନ୍। ଆମକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରାହେଉଥିଲା, ମାନୁଛି। ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ କେତେବେଳେ ବି ଖାଇଛୁ, କେତେବେଳେ ଖାଇନୁ, କେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛୁ 7 କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଇଛୁ। ଜିପ୍ଟା ଚକ ଫାଟିଗଲା କ'ଣ କରିବୁ, ଆଳିରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଗୀତା ଚାଲି ପାରିଲାନି ଯେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, କହିଲା ଝୁମୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକା। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଗାଡ଼ି, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ଦଡ଼ିଆ। ମୁଁ ସେଠୁ ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେଠୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଦର ଥିଲା, ଗୀତାକୁ ଟେକିକି ତା ଭିତରେ ବସା ହେଲା। ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ମୋଟି କହୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି, ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି, ତୁ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ? ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଉଜ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ତ? ସେ ଭାରି ଭଲ ଝିଅ, ତାର ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଏକା ବୟସ ପାଖାପାଖି ଥିଲୁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ସମୟରେ ମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ନଥିଲେ? କେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୋର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆସିଲେନି ବୋଲି? ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତା ନା ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। କେଉଁ ସିନେମାରେ? ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଉଜ ବେଳେ ମୋତେ ଛୁଟି କୌଣସି ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ସୁଜାତା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ଦେଖେ ମା ତୁ ପଳେଇଆ, ମନ ଦେଇ କାମ କରିବୁ, ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍। ସେଠୁ ସୁଜାତା ଆସିଲା। ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ରହୁଥିଲେ, କଟକରେ ରହୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଭାଇ ଭାଉଜ। ତା ଆଗରୁ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଜମା ଏ ଲାଇନ୍କୁ? ନାଇଁ, ସେ କରୁଥିଲା ଥିଏଟର କେଉଁ କଲେଜର କେଉଁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାମାନେ ସେ ତାଠି ସେ ଆର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆଭେଲେବଲ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ସେ ସୁଜାତା ଆସିଲା, କଲା ମାନେ ବହୁତ କାମ କଲା, ବହୁତ କାମ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୁଏ, ମୋତେ ଡାକିଥିଲା ଥରେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ତା'ର ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ମୋତେ ଖବର ପଠାଇଲା ତୁ ଆସେ ଟିକେ ଗପିବା। ସେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିକି ଗଲି, ଯାଇକି ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗେ ଗପିଲି, ତା ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ ଖାଇସାରିକି ଘରକୁ ଆଇଲି। ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନେ ସୁଜାତା ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସମସାମୟିକ ସେ ଥିଲା, ସୁଜାତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି କାମ ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିଥିଲେ ମୁଁ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିଲାନି,
ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନା ସେମିତି ଚାନ୍ସ ପାଇନି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଛାଡ଼ି କରିପାରିଲିନି, ସାରିଲେଣି। ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବହୁତ ବେଶୀ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମଉଢ଼ମଣି। ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ପରିବେଶ ଭଲ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଅଧରାତି ଯାକ ସୁଟିଂ କେବେ ହୋଲ୍ କେବେ ନାଇଟ୍ କରିଛି ମୁଁ, କରିଥିଲେ? ହୋଲ୍ ଡେ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍, ହୋଲ୍ ଡେ କରିକି ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ କରିକି ସକାଳେ ପ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଅମଡ଼ା ବାଟରେ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ଏତେ ଜୋର ନିଦ ମାଡ଼ିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଲା। ଛୋଟ ଝିଅ, ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ମୋର କେତିକି ବୟସ, ଆଉ ଧଡ଼ିଆ। ଆପଣ କେତେ ବୟସରୁ ସିନେମା ମାନେ ସେଇ ସମୟଟା ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ହେଲାନି, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କାମ କଲି ମଲାଜନ, ସେ ତ ଅଧା ରହିଗଲା, ଅମଡ଼ା ବାଟଟା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। କେଉଁ ଗୀତଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଅତି ପାଖ ବା ଆପଣ ଗୁଣଗୁଣାନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ? ମଲାଜନରେ ବୋଧହୁଏ 7ଟା ଗୀତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ମୋ ଲିପ୍ରେ ନଥିଲା, ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ମୋର ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ରହି, ହଁ ସେଇ ଗୀତ, ସେଇ ବିନୋଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଲେଖା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋ ଫିଲ୍ମର ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାର ପୂଜା ଫୁଲର ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା, ଏ ଫୁଲ କହବାରେ, ସେଟା ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ସେ ଗୀତ ମୋତେ ଦିଆଗଲା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଅପରାଜିତା କାମ ହଁ କରୁଥିଲେ, ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଏ ଗୀତଟା ଅପରାଜିତା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି। ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଜେତ୍ ସତ୍ତାର। ହଁ ସତ୍ତାର ଆଚ୍ଛା। ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କର ଲିପ୍ରେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି, ଟିକି ଅଛି, ଟିକି ଭଲ ଲାଗିବ। କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍କୁ ପୁଣି ମୋତେ କେତେ ମେକଅପ୍ରେ ପୁଣି ୟଙ୍ଗକୁ ନିଆଗଲା, ସେଇ ରକମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧାଗଲା, ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସମୟକୁ ଧରି ରଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ, ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ବହୁତ ଅଛି, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣୁଥିବା, ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ଶୁଣି। ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ଥରକୁ ଥର ବାରମ୍ବାର ଆହୁରି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଆଜି ଏତିକି। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଗୋଟେ କାଦମ୍ବିନୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ କାଦମ୍ବିନୀ। ହଁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତି, ମୋତେ କୁହନ୍ତି। ଭଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟା, ଭଲ ଲେଖୁଛି। ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଦେଖ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲା ହେଲା ମାମା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।